دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ ڈھیرکی میں فریقین میں تصادم گولیاں چل گئیں 3 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا ہے تاندویہ والا میں قتل کی لرزہ خیز واردات مویشی چوری کرنے آئے مسلح ڈاکو کی فائرنگ سے ایک شخص قتل ڈاکو فرار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی لوئر دیر میں فائرنگ سے نوجوان قتل قصور کے علاقے کوٹ رادھا کشن میں فائرنگ کا واقعہ ملزمان کی اندھادھند فائرنگ سے ایک ہی گھر کے 6 افراد زخمی ہو گئے پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی پنجاب کے متعدد علاقوں میں دھند کے ڈیرے دھند کے سبب گاڑیاں الٹنے کے 2 واقعات منکیرا میں 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے وزیر آباد میں کار سوار 2 دن کا دلہا جاں بحق کمالیہ میں حادثہ ایک جان لے گیا 7 افراد زخمی پنجاب میں قاتل ڈینگی مچھر کے وار نہ تھم سکے ڈینگی بخار میں مبتلا مزید 2 مریض چل بسے مرنے والے دونوں افراد کا تعلق لاہور سے ہے صوبے میں اموات کی تعداد 145 ہو گئی خیبر پختونخوا میں بھی 36 نئے کیسز سامنے آ گئے وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی دم توڑنے لگا کورونا کے وار میں مسلسل کمی ملک بھر میں کورونا سے 9 مریض انتقال کر گئے 24 گھنٹوں میں 176 نئے کیسز سامنے آئے مثبت کیسز کی شرح 0.59% رہی شہریوں کی ویکسینیشن بھی جاری باثر افراد نے عارف والا کے غریب استاد پر زمین تنگ کر دی استاد کے پلاٹ پر قبضہ مافیا براجمان اہل علاقہ کا باثر وڈیرے کے خلاف احتجاج انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کوئٹہ پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں سردی بڑھنے لگی گیس کی قلت شدید ہو گئی گھروں میں 3 وقت کا کھانا پکنا بھی مشکل شہری ہوٹل سے کھانا خریدنے پر مجبور سردی میں بھی بجلی کا بحران سنگین بنوں میں 15 دن سے بجلی مکمل غائب گھروں اور مسجدوں میں پانی کی قلت شہریوں کا جینا محال سڑکوں پر نکل آئے ملک میں کھاد کے بحران نے سر اٹھا لیا ذخیرہ اندوزوں نے کھاد مارکیٹ سے غائب کر دی 1768 والی کھاد زمینداروں کو 2500 میں فروخت کی جا رہی ہے گندم کی بوائی شدید متاثر ہونے لگی چنیوٹ کے شہری سستی سفری سہولیات سے محروم ریلوے اسٹیشن پر ٹرینز کی تعداد کو کم کر دیا گیا مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا محکمہ اشارات کی لاپرواہی اور غفلت گمبٹ کا لنک روڈ خستہ حالی کا شکار منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا انتظامیہ لاپتہ جوہی کے عوام کی مشکلات کم نہ ہوئیں شہر مسالستان میں تبدیل سیلاب میں ہونے والی سڑکیں دھول اڑانے لگیں کوئی پرسان حال نہیں منتخب نمائندے ووٹ لے کر رفو چکر ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا دیر بالا میں مخیر حضرات کی جانب سے 700 سے زائد مستحق اور نادار بچوں میں گرم ملبوسات تقسیم بچوں کی خوشی دیدنی امن کی بحالی کے بعد پہلی بار وزیرستان میں قومی سطح پر سائیکل ریس کا انعقاد وزیرستان نیشنل سائیکل ریس کے دوسرے مرحلے کا آغاز گومل جام ڈیم پہنچ کر ریس تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئی
जाड़े के मौसम ने ली अंगड़ाई, सरसों के खेत लहलहा उठे। सरसों का साग और मक्की की रोटी, साथ लस्सी का बड़ा गिलास, पंजाब का मन भाता खाजा और सर्दियों की सौगात है। अस्सलाम वालेकुम, इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी। ए खालिक़ दो जहां, हम पर अपना ख़ास रहम करम नाज़िल फरमा और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क को तमाम आफ़ात व बलियात से महफूज फरमा, आमीन। महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। हाफिज़ाबाद के अवाम भी महंगाई से नाला आ गए। डॉलर की ऊंची उड़ान ने अशियाए खुरनोश की कीमतों को भी पर लगा दिए। अबू बकर यूनिस की रिपोर्ट। हाफिज़ाबाद महंगाई का दिन ब दिन ताकत से ताकतवर होता जा रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान ने महंगाई के सुनामी को जन्म देकर गरीब अवाम को दो वक्त का नवाला भी छीनना शुरू कर दिया है। पेट्रोल, बिजली, गैस के बिलों में आए रोज इजाफा अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों को भी पर लग गए हैं। साड़ी खान साहब अगे अपील है कि महंगाई नू कंट्रोल किया जाए। हर चीज़ साड़ी पहुंच तो बहुत दूर हो गई है। कप्तान के बुलंदो बाला दावों ने भी अवाम को सिर्फ दावों की हद तक रिलीफ दिया। गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिसता चला जा रहा है। अवाम ने अपने कप्तान से मुतालबा किया है कि महंगाई पर कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ दिया जाए, अपने बच्चों को दो वक्त का नवाला खिला सके। कैमरामैन टीम के हमरा महर अबू बकर यूनुस, सच न्यूज़, हाफिज़ाबाद। सर्दी क्या आई, कसूर में एलपीजी की कीमत आसमान को छूने लगी। लकड़ी की कीमत में भी इजाफा हो गया। चौधरी वसीम की रिपोर्ट। मौसम सरमा के कदम रखते ही एलपीजी गैस की फी किलो कीमत 220 रुपए से 250 रुपए तक पहुंच गई है। बात यहीं तक रुकने वाली नहीं, घर में जलाए जाने वाली लकड़ी की फी मन कीमत भी 200 से 300 रुपए बढ़ गई है। मेहनत कश बेचारा गुर्बत की बाइस महंगाई की दुहाइयां देता नजर आ रहा है। लोगों ने घरों में कंप्रेसर लगवाए हुए हैं, जिस वजह से वो तो गैस को अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब आवाम है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। एलपीजी है वो 240 रुपए किलो हो गई है। गरीब आवाम कहाँ जाए। मौजूदा दौर में सर्दी के आगाज से लकड़ी और एलपीजी गैस की कीमत में 50% से ऊपर इजाफा होने पर आवाम हुक्मरानों से दो वक्त की रोटी छीन जाने का रोना रोते नजर आती है। गैस जी ना जो खाने का टाइम होंगे ना, सुबह 6 तो बंद होंगी है, तकरीबन 11 बजे आती है, एक घंटा आती है, बाद आती ही नहीं थी, सारी रात नहीं आती। सुबह एक मसाल गैस वेखी नूं मुद्दत हो गई है। सर्द मौसम में लोग हाथों में चूल्हे उठाए महंगी गैस और मेहनत कश कई गुना महंगी लकड़ियां खरीदने पर मजबूर है। मंडी बहाउद्दीन में सुई गैस की बंदिश और कम प्रेशर के बायस शहरी महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हो गए। आए रोज की महंगाई से शहरी बिलबिला उठे। इरफान बड़ाइश की रिपोर्ट। सर्दियों में इजाफा होते ही सुई गैस की लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि सारा दिन गैस गायब रहती है। गैस की लोड शेडिंग के साथ साथ एलपीजी और लकड़ियों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। लकड़ भी बहुत महंगी है ते एलपीजी गैस भी बहुत महंगी है। काफ़ी अरसा हो गया कि गैस जड़ी ना सुबह आ रही है ना शाम आ रही है। बड़े परेशान है, सिलेंडर इतना महंगा है। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम महंगी एलपीजी और लकड़ी खरीदने पर मजबूर ना हो। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। पाकपतन में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इंतजामिया ने महंगे दामों खाद फरोख्त करने वाले 17 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। पाकपतन में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। इस दौरान 5 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुख्तलिफ दुकानदारों पर 5 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने भी आयद किए गए। इंतजामिया ने कार्रवाई के दौरान 17 दुकानें सील कर दी। महंगाई ने लंडा बाजारों को भी न छोड़ा। डहरकी में लंडा बाजार भी अब गरीब आवाम की दस्तरस से दूर हो गए। अब्दुल गफूर की रिपोर्ट। लंडा गरीबों के लिए खरीदारी का मरकज। महंगाई ने लंडे को भी न छोड़ा। डेरकी में सफेद पोश तबके ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडे बाजारों का रुख कर लिया है, मगर इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतें ज्यादा होने के बाद खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। लंडा बाजार आने वाले खरीदार महंगाई का शिकवा करते नजर आते हैं। खरीदार कहते हैं इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है, जाए तो जाए कहाँ। कोई गरीब सर्दी से बचने के लिए कोई चीज पहन भी नहीं सकता, कोई जैकेट वगैरह भी नहीं पहन सकता, इतनी महंगाई हो गई है। खरीदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि सर्द मौसम में तन ढांपने के लिए गर्म मलबूसात खरीद सके। कैमरा में नौशाब सुमरो के साथ अब्दुल गफूर सुमरो, सच न्यूज़, डहरकी।
मौसम सरमा की आमद के साथ ही खैरपुर में लंडा बाजार सज गए। शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। मौसम सरमा शुरू होते ही गर्म मलबूसात की मांग बढ़ गई। खैरपुर में मौसम सर्द होते ही गरीब और मुतसा तबके ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लुंडा बाजार का रुख कर लिया, मगर यहाँ भी गर्म मलबूसात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। खैरपुर के मुख्तलिफ मकामात पर लुंडा बाजार के स्टॉल तो सजा लिए गए हैं, मगर खरीदार महंगाई से परेशान दिखाई देने लगे। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है, वो यकीनन नए कपड़े तो अफोर्ड नहीं कर सकता, यकीनन लुंडे का रुख करता है। लेकिन गुज़िश्ता साल से इस साल लुंडे की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और ये गरीब आवाम की पहुंच से ज़रा ज़्यादा हैं। शहरी कहते हैं लुंडा बाजार गरीबों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, मगर मौजूदा महंगाई ने यहाँ भी देरे जमा कर बची हुई कसर पूरी कर दी है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे, जैसे गरीब आवाम सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। टंडोलैयार में सीवरेज का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। सफाई के नाक़िस इंतजाम के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सिंध भर की तरह टंडोलैयार के सरकारी मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज बन गए। दूसरी जानिब शहर में गंदगी के ढेर लग गए हैं। ताफुन फैलने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सरकारी मुलाजमीन का कहना था कि हमारी तनख्वाहें ऑनलाइन अदा करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पंजाब के मुतादिद इलाकों में धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। धुंध के सबब गाड़ियां उलटने से 4 अफराद जान से गए। लिया के इलाका पीरजोगे, पहाड़पुर और गिरदोनवा में धुंध का राज है। धुंध की वजह से हद निगाह 50 मीटर रह गई। शहरियों को सफर में मुश्किलात का सामना होने लगा। ट्रैफिक पुलिस ने गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। धुंध के बायस बनकेरा में बारातियों की कार हादसे का शिकार हो गई। वस्ती पंजाब की फिजा में जहरीली स्मोक ने डेरे डाल दिए। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 398 पर पहुंच गया। शहरियों की अक्सरियत आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगी। फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सूबा पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत बदस्तूर सर फहरिस्त है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में 728, कोट लखपत में 652, गुरु मांगट रोड पर 596 AQI रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह कोट लखपत में 652, मॉडल टाउन में 572, जहूर इलाही रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 516 तक पहुँच गया। ठोकर न्याज बेग के इलाके में 523 और DHA फेज 8 के इलाकों में 449 AQI रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 168, जबकि रहीम यार खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला और बहावलपुर में फजाई आलूदगी बढ़ने लगी। दूसरी जानिब सूबों में फसलों की बाकियात जलाने, ईंटों के भट्टों और सनतों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं ताहाल रोका नहीं जा सका। डहरकी में रौंती के कच्चे इलाके में कबायली महाजराई ने एक बार फिर सर उठा लिया। देरीना दुश्मनी, 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग का तबादला 3 जाने ले गया। डहरकी में रौंती कच्चे के इलाके में 2 कबाइल के दरमियान तसादुम हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि गोलियां चल गईं। दोनों कबाइल में फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद कत्ल हो गए हैं, जबकि 2 जख्मी हो गए। डहरकी पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। 62 अफराद ने आरिफवाला के गरीब उस्ताद पर जमीन तंग कर दी। उस्ताद के प्लॉट पर कब्जा जमा लिया। अहले इलाका ने 62 बडेरे के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट। आरिफवाला के इलाके चौक मरले में गरीब उस्ताद के प्लाट पर कब्जा, जो पहले ही बहुत बड़ा स्कूल चला रहा है, बाअसर अफराद के खिलाफ उस्ताद अपने तालिब इल्मों समेत बहावलनगर रोड ब्लॉक कर दिया। शदीद एहतजाज कर रहे हैं। फोटाबाज, चिश्तिया रोड, हरुणाबाद, बहावलनगर, लाहौर, साहिवाल, पाकपतन, फैसलाबाद जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। जनाब वाला, मेरा नाम मोहम्मद मजीद है। मैं लासानी पब्लिक स्कूल स्वामल चला रहा हूँ। ये मेरे इदारे की जगह 14 मरले और कब्जा माफी मतलब 4 दफा कब्जा किया है और झूठा इंतकाल लेकर झूठी रिपोर्टें कानून को पटवारी तहसीलदार से करवा कर वो जनाब उन्होंने ये 4 दफा कब्जा करने की कोशिश की है। मैं 2008 से काबिज हूँ और मेरे पास इंतकाल भी है और मेरे ये इदारे की जगह जनाब ये मुझसे छीनना चाहते हैं। मेरी इल्तजा है जनाब वजीर आजम से, वजीर आला से और जनाब DIG से, IG से, DPO साहब से कि ये मुझे कब्जा विवाद गुजार करा दें और इन जो हैं जो मुजरिम लोग हैं, डाकू, बदमाश हैं, गुंडे हैं, इनसे मेरी जान छुड़ाएं जनाब। मेरे पोत्र पादरियों ने मैं पाक पतर गई उसे जरूरिया सु मैं आका मेरे पोत्र पादरिया के जिदा माया कुड़ी या भरम होई है सारी सिपाहियां गोलियां चौक दे दो ना बोझ गाद लिया। मजीद इनका कहना है कि दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर थक गया हूँ। मेरी किसी जगह सुनवाई नहीं हुई। जब तक इंतजामिया मेरा हक नहीं ले देती एहतजाज खत्म नहीं करूंगा। कैमरामैन फैज फरीद खिची के साथ नजीर अहमद खरल, सच TV, आरिफवाला।
बुनियादी सहूलियात से महरूम चिन्योट के रेलवे स्टेशन पर अब ट्रेन की तादाद को भी कम कर दिया गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। चिन्योट यूं तो वफाकी वजीर रेलवे जनब से ट्रेनों की आमदोरफ्त में और मुसाफिरों को जदीद सफरी सहूलियात के दावे तो रोज सुनने को मिलते हैं, लेकिन इन तमाम दावों की हकीकत एक झलक चिन्योट के रेलवे स्टेशन की खस्ता हाली वरानी टूट फूट सहूलियात की अदम फराहमी और आवाम को दरपेश मसाइल को देखकर वाजिया हो जाती है। रेलवे स्टेशन चिन्योट जो कभी मुसाफिरों से खचाखच भरा रहता था और हर आधे घंटे बाद मुल्क भर में जाने के लिए ट्रेनों की सहूलत मुयसर थी। वाकई ये बड़ा कदीमी रेलवे स्टेशन, लेकिन इस वक्त इसकी हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी है। ना यहाँ पे कैंटीन है, ना पीने के लिए साफ पानी है, ना बैठने के लिए बेंचेस का इंतज़ाम है। तो हमारी वज़ीर रेलवे से ये दरख्वास्त है कि इस पर तवज्जो की जाए। चिन्योट का रेलवे स्टेशन है जो कि बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, टूटियाँ वगैरह नहीं हैं, और तो और बात है यहाँ कंटीन खाने पीने के लिए नहीं है। मुसाफिरों ने वफाकी वजीर रेलवे शबा किया है चिन्योट के रेलवे स्टेशन के लिए न सिर्फ ट्रेनों की तादाद को बढ़ाया जाए, बल्कि स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए सफरी सहूलियात समेत दीगर तमाम बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाएं। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज़ चिन्योट। महकमे आसार कदीमा की लापरवाही। गुजरात के कस्बा मंगपाल गरबी में कायम तारीखी इमारतें खंडरात का मंजर पेश करने लगी। वाजिद भट्ट की रिपोर्ट। गुजरात की कस्बा मंगवाल गरबी में हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से ये तरीही इमारतें खंडरात का मंजर पेश करने लगी। यहाँ पर सैर तफरी करने वाले आए लोग परेशानी में मुब्तला। ना तो यहाँ पर कोई सफाई का बंदोबस्त है, ना बैठने की जगह। ये बंगले के नाम से जानी जाने वाली इमारतें भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। इन इमारतों की छतें खस्ता हाली का शिकार हो चुकी हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी बंदोबस्त न होने की वजह से नशई हजरात दरवाजे भी उतार कर ले गए। मंगवाल कस्बे में ये एक जगह है तारीखी, जहाँ पर हम दोस्त अहबाब आते हैं इधर सैर सयाह के लिए। बंगला के नाम से ये जगह मशहूर है। तो इधर जब हम अक्सर औकात आते हैं तो इधर एक कमी की बात यह है कि इधर सफाई का खास ख्याल कोई नहीं है, कोई इसकी देखभाल के लिए बंदा कोई नहीं। हम यहाँ पर आउटिंग के लिए आते हैं, हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसकी देखभाल का मुतवातिर बंदोबस्त करे। कैमरामैन अबू बकर के साथ वाजिद बाट, सच न्यूज़ गुजरात। महकमे शहरात की लापरवाही और गफलत। कम्बेट का लिंक रोड खस्ता हाली का शिकार हो गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। परवेज अली जुनेजो की रिपोर्ट। गंबड़ शहर से अगड़ा शहर जाने वाला रोड जो कच्चे के इलाके को गंबड़ शहर से ही मिलाता है, ये रोड असादराज से खस्ता हाली का शिकार है और 7 किलोमीटर का ये रास्ता घंटों में भी बमुश्किल तय होता है। गंबड़ के गर्दनाओ इलाके से शहर की तरफ आने वाले देहाती परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। ऐसी हालात में गंबड़ शहर के अंदर अगड़ा मार्केट की खस्ता हाल रोड की मरम्मत की तरफ म्यूनसिपल इंतजामिया भी कोई तवज्जो नहीं दे रही है और वो बिल्कुल खामोश तमाशा बनी हुई है। सच टीवी से बात करते हुए इलाका मकीनों ने कहा कि ये रोड है, लिंक रोड है, इसमें खड्डे पड़ गए। ये अभी गन्ने की सीज़न है, हमारी सिंध हुकूमत से अपील है ये रोड बनवाए। दल का इंतजामिया को चाहिए कि इलाका मकीनों की मुश्किलात का नोटिस ले और उनको सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा करे। कैमरा टीम के साथ परवेज अली जुनेजो, सच टीवी न्यूज़, गंबड़। जूही के अवाम की मुश्किलात कम न हुई, शहर मिसालिस्तान में तब्दील हो गया। सैलाब में तबाह होने वाले राब्ता सड़कें धूल उड़ाने लगी, कोई पुरसाने हाल नहीं और वोटर से वोट लेकर सियासतदान रफू चक्कर हो गए हैं। मोहम्मद आचर की रिपोर्ट। जोई के इलाके काछों में सैलाब की वजह से तबाह हो जाने वाले राब्ता सड़कों का तामीराती काम मुंतखब नुमाइंदों ने कच्ची मिट्टी से जुगाड़ी करवा कर इलाके मकीनों की मुश्किलात में दुगना इजाफा कर दिया है, जबकि सड़क पर पड़ी कच्ची मिट्टी उखड़ जाने के बाद सड़क मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई है। सड़क पर धूल मिट्टी की वजह से इलाके मकीनों का आमदरफ्त के दौरान सांस लेना भी महाल हो गया है। इस हवाले से इलाके मकीनों ने सच टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा, आने जाने की बहुत तकलीफ हो रही है। ये रास्ता है, कोई इमरजेंसी है, कोई क्या मसला है। इलाके मकीनों ने आला हुकाम से सड़कों का तामीराती काम जल्द शुरू करवा कर आमदरफ्त करने में पैदा होने वाली मुश्किलात खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। मोहम्मद आचर मस्तोई, सच टीवी, जोही। बन्नू में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। लोड शेडिंग से आए तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। बन्नू में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद शहरी सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने ढोल की थाप पर बन्नू कोहाट रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 15 दिन से बिजली मुकम्मल गायब है, जिसकी वजह से घरों और मसाजिद में पानी की किल्लत हो गई। कमालिया गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने के लिए आगाही दी गई। असद राजपूत की रिपोर्ट।
کمالیہ میں ڈسٹرکٹ پولیس افیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ نجیب الرحمان اور ڈی ایس پی ٹریفک عظمت کامران کی ہدایت پر گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں ٹریفک آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں کالج کے طلبہ کو بڑھتے ہوئے حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک قوانین سمیت ڈرائیونگ لائسنس، روڈ سیفٹی اور ہیلمٹ کا استعمال ضروری کرنے کے لیے ہدایت بھی کی گئی۔ تو مقصد اس وزٹ کا یہی ہے کہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے کہ ہم اپنی آنے والی جو جنریشن ہے، جو آئے روز کے حادثات روڈ کے اوپر دیکھنے میں آ رہے ہیں، ان سے ان لوگوں کو بچایا جائے۔ اس موقع پر پرنسپل گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی محمد یونس کا کہنا تھا کہ ایسے سیمینار منعقد ہونے سے طالب علموں کو ٹریفک قوانین پر عمل کرنے میں مدد ملے گی۔ طالب علم ان قوانین پر عمل کر کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ عوام کے لیے خوشخبری، اچ شریف میں ریسکیو آفس کے سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، جس میں شہریوں نے حکومت کے احسن اقدام کو سراہا ہے۔ حاجی طاہر کی رپورٹ۔ پنجاب کی پہلی سب تحصیل اچ شریف میں حکومت کی جانب سے ریسکیو 1122 کے آفس کے سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 کے آفس کا بلڈنگ کا کام سرکاری بس اسٹینڈ میں شروع کر دیا گیا ہے۔ مقامی ایم پی مخدوم سید افتخار حسن گیلانی کی کاوش سے تقریباً 4 کروڑ روپے کی خطی رقم سے کام جاری ہے۔ اس سے پہلے ایمرجنسی مریض ہو یا پھر کوئی ہنگامی صورتحال میں تحصیل احمد پور شرقیہ سے ایمبولینس اور فائر بریگیڈر آتے تھے۔ اب یہ سہولت حکومت کی جانب سے اچ شریف میں مہیا کر دی گئی ہے۔ اچ شریف میں ریسکیو 1122 کا آفس بننے کا آغاز ہوا ہے اور ہماری سروس یہاں پہ 2 گاڑیاں ہیں جو کہ اچ شریف کے لوگوں کو خدمات مہیا کر رہی ہیں۔ اچ شریف کے اندر ریسکیو 1122 کے دفتر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ ہم اس احسن اقدام پر مقامی ایم پی اے مخدوم سید افتخار حسین گیلانی صاحب اور حکام بالا اور جتنے بھی لوگوں نے اس احسن اقدام میں شمولیت کی ہے، ہم ان سب کا بہت زیادہ مشکور ہیں اور اس احسن اقدام پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہنگامی صورتحال ہو یا کوئی سانحہ سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کے جوان ہمہ وقت حاضر ہے۔ اچ شریف میں ریسکیو 1122 کے آفس کے سنگ بنیاد رکھنے پر شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑائی۔ شہریوں نے حکومت اور مقامی ایم پی کے اس احسن اقدام کو سراہا۔ کیمرہ مین محسن بلال کے ساتھ حاجی محمد طاہر، ساتھ نیوز اچ شریف۔ معاشرے سے کرپشن کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہر سطح پر عوامی آگاہی بنیادی ضرورت ہے، جس کے لیے ضلع اور تحصیل سطح پر سیمینارز، واکس کے انعقاد اور دیگر ذرائع سے آگاہی عام کی جا رہی ہے۔ راجہ ثاقب عباس کی رپورٹ۔ حکومت پنجاب کے احکامات پر ضلع انتظامیہ نے اینٹی کرپشن ویک کے تحت کرپشن کے خلاف آگاہی واک نکالی۔ آگاہی واک ڈی سی آفس چکوال سے شروع ہوئی، جو مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی ڈی سی آفس چکوال پر اختتام پذیر ہو گئی۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر چکوال کیپٹن ریٹائر بلال ہاشم نے کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا لیے ایک تو آگاہی بڑی ضروری ہے۔ حکومت کے کچھ ایک ڈپارٹمنٹس ہیں، اسپیشلی جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب جو ہے، اگر کسی بندے کو بھی گورنمنٹ کے کسی ادارے، کسی فنکشنری، کسی بندے کے خلاف کوئی شکایت ہے، وہ بالکل ہی شوڈ فیل فری کہ وہ آئے اور جو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن راولپنڈی بیٹھتے ہیں یا ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن جو چکوال میں ہے، وہاں پر اپنا پروٹیسٹ یا جو بھی اس کی اپلیکیشن لانچ کرو، اس کے اوپر بلا تفریق ایک بڑی میرٹ کے اوپر وہ انکوائری ہوتی ہے۔ اینٹی کرپشن ویک کے حوالے سے چکوال میں ضلعی سطح پر سیمینار، آگاہی واک و دیگر تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، جبکہ ریلی میں اے ٹی سی جی، اشر اقبال، اے سی ہیڈ کوارٹر، مجاہد عباس و دیگر سرکاری محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ دیر بالا میں 700 سے زائد نادار اور یتیم بچوں میں گرم ملبوسات تقسیم کیے گئے۔ زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ دیر بالا میں مخیر حضرات کی جانب سے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 700 سے زائد مستحق اور نادار بچوں میں گرم ملبوسات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں بچوں نے والدین سمیت شرکت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے سلسلے لوور دیر میں تیاریاں جاری ہیں اور اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کے کارکنان کا اجلاس منعقد ہوا۔ رحمت اللہ سباتی کی رپورٹ۔ پاکستان پیپل پارٹی کی یوم تاسیس کا جلسہ پشاور کے سلسلے میں پیپل پارٹی لوور دیر کی تیاریاں جاری ہے اور اس سلسلے میں پیپل پارٹی کے ورکروں اور جیالوں کا اجلاس سابق ممبر صوبائی اسمبلی محمد ضمیر خان کی زیر صدارت میں منعقد ہوا اور پاکستان پیپل پارٹی کا یوم تاسیس کا جلسہ پشاور میں ہر صورت میں ہوگا اور یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا اور مذکورہ جلسہ میں دیر لور کے ہزاروں جیالی اور عہدیداران شرکت کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، اوڈی گرام، لوور دیر۔ وزیرستان نیشنل سائیکل ریس کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ ریس ضلع ٹانک سے شروع ہوئی اور گوملزام ڈیم پر پہنچ کر ایک رات قیام کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی۔ دنیا بھر کو امن کا پیغام دینے کے لیے ایف سی ساؤتھ اور پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے تعاون سے نیشنل وزیرستان سائیکل ریس کا آغاز ضلع ٹانک سے ہوا۔ سیکٹر کمانڈر ساؤتھ اور کمانڈر آفیسر نے فیتہ کاٹ کر ریس کا صبح افتتاح کیا۔ ریسرز گوملزام ڈیم پر پہنچ کر ایک رات قیام کریں گے، جس کے بعد کل سے ریس آخری مرحلے میں داخل ہوگی۔
لیا کے اسپتال میں گائنی وارڈ کی تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا۔ گائنی وارڈ سے علاقے کے شہریوں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں کے رہائشی بھی مستفید ہوں گے۔ ظہور درانی کی رپورٹ۔ صحت کی سہولیات شہریوں کا جہاں بنیادی حق ہے، وہیں ریاست کی اولین ذمہ داری بھی حکومت پنجاب اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سید رفاقت علی گیلانی کی جانب سے لیا کے شہریوں کے صحت کی سہولیات ممکنہ حد تک پہنچانے کی بھرپور کوششوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لیا شہر میں موجود تھال اسپتال میں گائنی وارڈ منصوبہ کے تعمیری کام کا آغاز کر دیا گیا، جس کا افتتاح معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سید رفاقت علی گیلانی اور ڈپٹی کمشنر لیا اسفر ضیاء نے کیا۔ 90 لاکھ روپے کی لاگت سے گائنی وارڈ تعمیر کیا جائے گا۔ اس موقع پر سید رفاقت علی گیلانی کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، صحت کی سہولیات تمام شہریوں تک پہنچانا میرا اولین فرض ہے۔ تالا اسپتال میں گائنی وارڈ ناگزیر تقاضا تھا، جس سے لیا کے شہری علاقوں کے ساتھ دیہی علاقوں سے آئے شہری بھی مستفید ہوں گے۔ تالا اسپتال میں گائنی وارڈ کے فنکشن ہونے کے بعد DHQ اسپتال پر ورک لوڈ کم ہوگا۔ گائنی وارڈ میں تمام جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور درانی، ساٹ نیوز، لیا۔ ٹنڈو جام کے سرکاری کالج میں اسپورٹس گالا میں پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں ٹرافی میڈل تقسیم کیے گئے۔ کالج پرنسپل کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کو اسپورٹس گالا کے ذریعے غیر نصابی سرگرمیوں میں مصروف رکھا گیا ہے۔ ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے اسپورٹس کی صحت مندانہ سرگرمیوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ پارا چنار میں شہید علامہ محمد نواز عرفانی کی 7ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ ہزاروں افراد نے برسی کے اجتماع میں شرکت کی۔ جاوید بنگش کی رپورٹ۔ پارا چنار میں علامہ محمد نواز عرفانی شہید کی 7ویں برس عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ برسی کے اجتماع میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے علامہ پیدا حسین مظاہری، علامہ شہید کے فرزند علی عرفانی اور دیگر مقررین نے کہا کہ شہید ملت علامہ محمد نواز عرفانی عوام دوست خدمات اور ملک کی سلامتی و دفاعی پالیسی کا علمبردار شخصیت تھا کہ آغا شہید کے قاتلین کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ساتھ ساتھ شہید کے جو اہداف ہے اور اس کے جو افکار ہے اس پر بھی روشنی ڈالی گئی کہ اس نے وحدت کے لیے، اس قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس قوم کو منظم کرنے کے لیے اور اس قوم کو محب وطن بنانے کے لیے انت تک جو کوششیں کی ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر علماء کرام اور قبائلی امیدین نے کہا کہ افسوس کہ ان کی قتل کے 7 سال پورے ہوئے لیکن ابھی تک شہید عرفانی کی قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ جاوید بنگش، سچ نیوز، پارا چنار، ضلع کرم۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ورکرز کا الٹیمیٹم مکمل ہونے پر حیدرآباد بلدیہ کے ملازمین نے کام چھوڑ کر ہڑتال اور تالہ بندی کر دی۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن نے 5 روز قبل ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں بقایا جات کی ادائیگی اور ملازمین کو ٹریجری کے ذریعے تنخواہیں دینے کے مطالبات کی منظوری کے لیے آج کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ مطالبات کی عدم منظوری پر سندھ ورکرز فیڈریشن نے تباہ حال شہر میں صفائی ستھرائی اور کچرا اٹھانے کا کام بند کر دیا، جبکہ ہفتہ وار چھٹی کے فوری بعد ہڑتال سے شہر کی حالت مزید بدتر ہو گئی۔ عالمی وائرس کورونا کی چوتھی لہر مزید 9 پاکستانیوں کی زندگیاں نگل گئی۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 176 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 0.59% رہی۔ NCOC کے جاری اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران 29,530 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں اب تک 2,19,13,668 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا سے اموات کی تعداد 28,718، جبکہ ملک بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 12,84,356 ہو گئی، جن میں سے متاثر 923 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اب تک 12,41,909 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں قاتل ڈینگی مچھر کے وار نہ تھم سکے۔ ڈینگی بخار میں مبتلا مزید 2 مریض چل بسے۔ مرنے والوں افراد کا تعلق لاہور سے ہے اور صوبے میں اموات کی تعداد 145 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی 36 نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی دم توڑنے لگا۔ موسم کی شدت کے باوجود ڈینگی مچھر کے وار تھم نہ سکے۔ پنجاب میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 74 نئے مریض رپورٹ ہوئے، جن میں سے 60 کا تعلق لاہور سے ہے۔ راولپنڈی سے 4، قصور 3 اور گجرانوالہ سے 2 مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے میں ڈینگی کیسز کی تعداد 25,013 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی ڈینگی سے مزید 36 افراد متاثر ہو گئے۔ ڈینگی فعال کیسز کی تعداد 129 ہے۔ صوبے میں مجموعی ڈینگی کیسز کی تعداد 10,370 ہو گئی، جبکہ ڈینگی سے 10 افراد انتقال کر چکے ہیں۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت گرنے سے ڈینگی کیسز میں واضح کمی آ چکی۔ 24 گھنٹوں کے دوران صرف 4 نئے کیسز سامنے آئے۔ شہری علاقے سے 1 جبکہ دیہی علاقے سے 3 ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے۔ رواں سیزن میں 4,601 ڈینگی کیسز سامنے آ چکے، جن میں رورل ایریا سے 2,618، اربن سے 1,983 ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے۔ ڈینگی سے 21 افراد انتقال کر چکے۔ جاڑے کے موسم نے انگڑائی لی اور سرسوں کے کھیت لہلہا اٹھے۔ پنجاب کا کسان خوشی سے جھوم اٹھا۔ سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی، ساتھ لسی کا بڑا گلاس پنجاب کا من بھاتا کھاجا اور سردیوں کی سوغات ہے۔ شہباز بدی کی رپورٹ۔
सर्दियां आते ही हर तरफ सरसों के लहलहाते खेतों से भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। सरसों की फसल पककर तैयार है। सरसों के फूल सर्दियों की आमद का पता देते हैं। सर्दियों में साग के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। सरसों को खेतों से तोड़कर इसको अच्छी तरह पानी के साथ धोया जाता है, फिर इसको काट कर बर्तन में डालकर पकाया जाता है। सर्दियों में साग को शहरी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन गोश्त से ज़्यादा मज़ेदार जायका से भरपूर साग जो अपनी मिसाल आप है। सरसों के साग की तैयारी के लिए मुसलसल 5 घंटे दरकार होते हैं। बच्चे बूढ़े जवान साग को बहुत ही पसंद करते हैं। मकई की रोटी के साथ देसी मक्खन डालकर इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। मरब्बियों तोड़ के लियाईदा, फिर ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਕਾਈਦਾ, ਪਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੋਟੀਦਾ। ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁੜਕਿਆ, ਤੁੜਕ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਸਭ ਲੋਗों ने ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਦਾ। तिबी माहरीन के मुताबिक सरसों का साग विटामिन A, B, C और E से भरपूर होता है। देसी सरसों का साग मैदा जिगर की गर्मी को दूर करता है और कब्ज जैसी मर्ज को भी बहुत जल्द ठीक करता है। सरसों का साग मकई की रोटी के साथ खाने वाला अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज़, समुद्री। मीठा हो तो गुड़ जैसा और गुड़ हो तो राजनपुर का। सर्द मौसम में गुड़ नहीं खाया तो समझो जाड़े का मजा भी नहीं आया। राजनपुर का गुड़ जायके और लज्जत में अपनी मिसाल आप है। मलिक तुफैल की रिपोर्ट। सर्दी में इजाफा होते ही राजनपुर के मशहूर सौगात खुश्क मेवाजात से भरपूर गुड़ की तैयारी शुरू हो जाती है। गुड़ को चाय में डालकर पिएं या चावल पकाएं या फिर खाएं। खाना खाने के बाद राजनपुरी गुड़ जायके और लुत्फ में अपनी मिसाल आप है, जिसे लोग बड़े शौक से खाते हैं और लेते हैं। गुड़ बेहतरीन गुड़ है, राजनपुर से सौगात है, बिल्कुल मिठा गुड़, बेहतरीन गुड़, आला किस्म का गुड़ है, खुश्क मेवा जात है। गुड़ की तैयारी का मरहला बहुत दिलचस्प होता है। गुड़ की खुशबू मीलों से लोगों को अपनी जानिब खींच लाती है। सर्दियों की आमद के साथ ही जलेबी की मांग में भी इजाफा हो गया। खालिस अज्जा से तैयार करदा तुलंबा की मशहूर जलेबी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। अयाज अहमद सहू की रिपोर्ट। जलेबी बनी तुलंबा शहर की पहचान। खालिस अज्जा से तैयार करदा जलेबी सर्दी के लुत्फ को दुबाला कर देती है। कई तिहाइयों से तैयार होने वाली जलेबी खाने के लिए लोग शौक से आते हैं। दुकानदारों का कहना है कि सर्दी आते ही जलेबी की मांग गर्मी की निस्बत बढ़ जाती है। कारीगरों के मुताबिक जलेबी को खालिस अज्जा के खाम माल से तैयार करके मुनासिब वक्त के लिए साफ सुथरे तेल में फ्राई करने के बाद शीरे में डाल दिया जाता है। जायके के लिए इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि खस्ता जलेबी तैयार हो जाती है तो देखने वालों के मुंह में पानी भर आता है। तुलंबा की मशहूर जलेबी खाने वालों का कहना है कि यह जलेबी खाने और खुशबू के लिहाज से मुनफरिद है। मंचनाबाद के नवाई इलाका मैकलोडगंज के शहरियों ने सर्दी आते ही देसी चिकन सूप पॉइंट का रुख कर लिया। शब्बीर हनीफ की रिपोर्ट। सर्दी के आते ही मिकलोडगंज के शहरियों ने गिलानी देसी चिकन सूप का रुख कर लिया। ये एक वाहिद पॉइंट मिकलोडगंज में है जहाँ पे ये वहाँ के कारीगर का कहना था। अच्छा सूप होता है, म्यारी सूप होता है। अल्लाह पाक दी मेहरबानी, बड़े लोग बड़ी मोहब्बत नाल आंदे साढ़े को सूप पी के जाते। लजीज और टेस्टी सूप मिलता है। कैमरामैन अरकाज के साथ शब्बीर हनीफ, सच न्यूज़, मंचनाबाद। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।